Namaste. Dear friends, in our present episode, we are dealing with the sentences that are related with the existing objects and non-existing objects. As language is flowing all the way, we can't stop the water and we can't stop the language process. This language has been divided by the Alankarikas as Bhavarthaka Vakyamu, Abhavarthaka Vakyamu, means sentences with the objects that are in existence, which we can see with our present eyes, are the Bhavarthaka Vakyamulu. What we will say about them will be having some sense, and the other, vice versa, the other objects, the other sentences deal with the objects. Actually, they are not in existence, but we feel, poets feel, and language feels as they are in existence to convey something to others. They are in practice as Abhavarthaka Vakyamulu. Bhavarthaka Vakyamulu we can say as sensible sentences, and Abhavarthaka Vakyamulu maybe we can't just say they are senseless, but they are used only by some people. They have been given respect by some people, but the meaning inside is not that what we actually see in that word, because we can't see the objects as it is. How can we compare and contrast? How can we apply that word into our sentence to make it a meaningful sentence? So we call it as Abhavarthaka Vakyamalu. To certain extent we can say that this is related to surrealism. Surrealism will give more preference to the object than it deserves. According to some poets' imagination, to their philosophy, they will give more importance to them, and they will just name them with beautiful names, and they will give us to us as a gift. So people will continue the same tradition, and they will apply that in their daily practice to make it more prominent. So in this way, today we are discussing two types of sentences which are vice versa, which contradict the other, which is in practice, the second one is not in existence. First one is in existence. So let us just have a glance at them and try to understand what is the purpose of that both type of sentences. Thank you. Bless me. నమస్తే. ఈనాటి మన తెలుగు వాక్యం విభాగంలో మనము భావార్థక వాక్యములు, అభావార్థక వాక్యములు అను రెండు విధానములను గురించి ముచ్చటించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఏ వాక్యములో భావము సమంజసముగా ఉంటుందో, ఏ వాక్యములోని భావమును మన కనులతో చూడగలము, ఏ వాక్యములోని భావమును, వస్తువులను మనము మనస్సుతో స్వీకరించగలము, ఏ వాక్యములోని భావమును సులభముగా మనము ఇతరులకు అందజేయగలము, ఆ క్రియాపదములు, ఆ విశేషణములు ఉన్న వాక్యములను భావార్థక వాక్యములు అని ఆలంకరికులు నిర్వచించారు. మనము ప్రస్తుతము అర్థాశ్రిత వర్గీకరణము యొక్క వాక్యములను గమనిస్తూ ఉన్నాము. ఆ అర్థాశ్రిత వాక్య వర్గీకరణములోని భావార్థక వాక్యములు, భావము, దాని యొక్క అది చెబుతున్న విశేషము ఏమిటి, దానిలో దాగిన భావము ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద హిడెన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ సెంటెన్స్, వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్స్, what is the meaning of that sentence. When a sentence is having something to tell,
It may be object, it may be a verb, it may be an action. How it is expressing that? What is the main purpose of that expression of that sentence? అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి భావ అర్థక వాక్యము సెంటెన్స్, అర్థము which tells the meaning, which explains us the meaning, and భావము for what it is related. ఈ భావార్థక వాక్యములు సామాన్యముగా కూడా మనము ప్రతిరోజు చూస్తున్న వస్తువుల గురించి, చేస్తున్న పనుల గురించి, వస్తున్న ఫలితములను గురించి చెబుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇవి మనకి సులభ గ్రాహ్యములు. వాటికి విరుద్ధముగా అభావార్థక వాక్యములు అనేవి కూడా మనము గమనిస్తూ ఉంటాము. అవి సులభ సాధ్యము కాదు. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే మనము అనుకుంటున్న జాతీయములు, సామెతలు మొదలగు అన్నీ కూడా తెలుగు భాష కొత్త కొత్త అలంకారాలని, కొత్త కొత్త నగలని, కొత్త కొత్త సొబగులని తనతో చేర్చుకుంది అని తెలియడానికి ఈ అభావార్థక వాక్యములు కాలక్రమేణా సరికొత్త భావాన్ని మనకి అందచేయటం ప్రారంభించాయి. ఆ విధంగా అభావార్థక వాక్యములలో వాచ్యార్థము వేరుగా ఉంటుంది, కానీ అది చెప్పే అర్థం, అది చెప్పదలుచుకున్న భావము దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ అభావార్థక వాక్యములలో చర్చించుకోబోతున్న, ముచ్చటించుకోబోతున్న, తెలియచేయబోతున్న విషయములు మనము మన ఈ కనులతో, ఈ చర్మ చక్షువులతో చూడనివిగా ఉంటాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు అందుబాటులో లేనివిగా కూడా ఉంటాయి. అవి కుసింత వింతగా కూడా ఉంటాయి. వాటిని వింటున్నప్పుడు కొంచెం వినోదంగా కూడా ఉంటుంది, కానీ వాటి పరమార్థం మాత్రం చాలా విస్తృతంగా, విశేషంగా ఉంటుంది. సరే రండి, ఆ వాక్యాలు ఏమిటి, అందులో దాగిన పదాలు ఏమిటి, ఏవి భావాన్ని తెలియచేస్తున్నాయి, నా భావ అభావం ఏది భావాన్ని తెలియచేయకుండా ఉన్నాయి అనే విషయాలని కొంచెం పరిశీలిద్దాము. రండి. భావార్థక వాక్యము, భావమును తెలియచేసే వాక్యము. దీనిలో మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. రియలిజం, సెన్సిబుల్ సెంటెన్సెస్ we can say, but we cannot say these as senseless sentences. These are sensible sentences, and these are newly arrived, created by some people. These are the non-existing objects will be introduced into poetry, into literature, into language, and gradually they will become common man also adopt that as a practice. These are అభావార్థక వాక్యములు. నిజమునకు మనకి ఆ వాక్యములలో చెప్పే ఒక విశేషము కానీ, ఒక వస్తువు కానీ, చేస్తున్న పని కానీ అసందర్భంగా ఉంటుంది, అసహజంగా ఉంటుంది, ఆనవాళ్ళు పట్టలేనట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ముందర భావార్థక వాక్యములు ఏమిటి, అభావార్థక వాక్యములు ఏమిటి? ఆ భావార్థక వాక్యములు ఒక వ్యక్తిని గురించి చెబుతుంటే ఏ విధంగా ఉంటాయి, మొత్తముగా కలిపి ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్ ఇన్ జనరల్. వెన్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ పర్టికులర్ అవి ఎలా ఉంటాయి, వెన్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ జనరల్ అవి ఎలా ఉంటాయి. అందరికీ వర్తించేట్టుగా చెప్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది, కొందరికి మాత్రమే వర్తించేట్టుగా చెప్తే మరొక విధంగా ఉంటుంది. అవి ఏమిటో ఒక్కసారి గమనిద్దాము. మొట్టమొదటి వాక్యము సహజమైన విషయములను తెలియచేయునది భావార్థక వాక్యం. రమ మందార పువ్వులను
కోస్తున్నది. పొద్దున పూజ సమయం అయింది, వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు తెమ్మన్నారు. ఆ అమ్మాయి పొద్దున లేచింది. మన కళ్ళ ముందర మందార చెట్టు కనిపిస్తోంది, విరబూసిన పువ్వులతో ఉన్నాయి. ఆ రమ అనే బాలిక వెళ్ళి ఆ మందార కొమ్మలను లేతగా సున్నితంగా వంచుతూ ఆ పువ్వులను తెంపుతున్నది. కోస్తున్నది అనే దానికన్నా తెంపుతున్నది. మన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అంటారు కదా, ఎవరు చెప్పారమ్మా ఈ కొమ్మకు పూలిమని రెమ్మరెమ్మకు. ఆ విధంగా ఆ నాయిక ఏ విధంగా సంగీతంతో, ఆనందంతో, తన్మయత్వంతో పొద్దున్నే పూజకు వేళైనదని ఈ పువ్వులన్నీ ఎలా వస్తున్నాయో చెబుతూ పువ్వులను కోసిందో, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ బాలిక కూడా మందార పువ్వులను కోస్తుంది. రమ మందార పువ్వులను తెంపుతున్నది. ఇంకా సున్నితంగా చెప్పాలంటే చెట్టు నుంచి పువ్వులను తెంపుతున్నది, కోస్తున్నది అని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాడుతూ ఉంటారు. ఇది భావార్థకం. ఎందుకంటే ఇందులో రమ అనే అమ్మాయిని మనం చూస్తూనే ఉన్నాము, మందార చెట్టు అని చూస్తూనే ఉన్నాము, పూచిన మందారాలను కూడా చూస్తూనే ఉన్నాము. ఆ అమ్మాయి ఆ పువ్వులను తెంపడం కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం, చూడగలం. మనకేం అతీత శక్తులు అక్కర్లేదు, మామూలుగా చూడగలం, ఈ ఉపాధితో చూడగలం. కానీ ఈ పువ్వులు కొయ్యటము అనే క్రియాపదాన్ని మాత్రమే తీసుకుని, అదే క్రియాపదాన్ని తీసుకుని మనము అభావార్థక వాక్యాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. మనం ముందు నుంచి ఏం చేస్తున్నామంటే, సులభంగా విషయం మనకి అర్థం కావాలి, విషయగ్రాహ్యతను మనము పాటించాలి, దానికి అనువుగా ఉండే ఉదాహరణలను మనము ఏర్పరచుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ఒకే క్రియాపదాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం, భావార్థకంలో, అభావార్థకంలో. భావార్థకంలో లత అనే బాలిక పూచిన మందారాలని తెంపుతున్నది, పువ్వులు తెంచుతున్నది అనేది ఒక వాక్యం, భావార్థక వాక్యం. భావం మనకి సులభంగా అర్థమవుతుంది. దానిని అభావార్థక వాక్యముగా కనుక మనం గమనించాలి అని కనుక అనుకుంటే, ఇక్కడ మనం చూద్దాం. లత గగన కుసుమములను కోస్తోంది. ఇక్కడ మందార కుసుమములు కాదు, గగన కుసుమములు. గగన కుసుమములు అంటే ఆకాశంలో పూసిన పువ్వులు. ఎక్కడైనా ఆకాశంలో పువ్వులు పూయడం మనం గమనిస్తామా? గమనించము. కానీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అలాంటి గొప్ప గొప్ప భావ కవిత్వం మీద చాలా చాలా పట్టు ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి దాని స్థాయిని మరికొంతగా పెంచేసి చుక్కలు అనే ఒక పాఠ్యాంశాన్ని తీసుకుని నిరాశతో ఏమి చేయడం తెలియకుండా ఉన్నప్పుడు అని తన కృష్ణపక్షం అనే కవితలో ఆకాశ కుసుమాలని లెక్కిస్తున్నాడు, ఏరుతున్నాడు, కోస్తున్నాడు, నక్షత్రాలని తెంపుతున్నాడు. నక్షత్రాలని ఆకాశ కుసుమములుగా, అందరాని పువ్వులుగా, గగన కుసుమములుగా భావిస్తూ అతను నిరాశతో రాత్రిపూట ఆరు బయట నులక మంచం వేసుకుని పడుకుని ఆకాశం వంక దీనంగా చూస్తూ గగన కుసుమాలని కోస్తున్నాడు, ఒక్కొక్కటి తీసి తన దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాడు. ఇందులో వాస్తవికత లేదు, అది వాస్తవికత అని కూడా కొందరు అంటారు. అదే రియలిజం. రియలిజం కంటే ఒక అంతస్తు పైకి తీసుకువెళ్ళి చెబుతున్నది. ఇది మన వాక్యం విధంగా కనుక చూసుకుంటే, వాక్య విధానానికి అమలుపరిచి చూసుకుంటే అభావార్థక వాక్యము,
సాధ్యము కాని వాక్యము. చుక్కలు పువ్వులుగా మారవు. ఆ పువ్వుల్ని మనం తెంపడము అనేది అసాధ్యము. మందార పువ్వులను తెంపడం సుసాధ్యము. చుక్కలను పువ్వులుగా భావించి తెంపడము అనేది అసాధ్యము, దుర్లభము. కాబట్టి ఒకటి భావార్థక వాక్యంగా మందార పూలను తీసుకుంటున్నాము. వాటిని మనం ఎప్పుడూ చూస్తూనే ఉంటాము. దానికి పెద్ద ప్రయత్నం కూడా చేయవలసిన అవసరము ఉండదు. అదే గగన కుసుమము అనే దాన్ని కనుక మనం తీసుకుంటే ఆకాశము విరబూసిన నక్షత్రాలు. ఆకాశానికి ఒక తీగ అనే దాన్ని మనము దానికి ఒక భావనని అందిస్తూ ఆ తీగ నుండి వచ్చిన పువ్వులు ఈ నక్షత్రాలు అనే విధంగా మనము దాన్ని వాస్తవానికి అధికంగా చేసి కూడా చూస్తున్నాము. మామూలు స్థాయిలో భావకవిత్వం అయితే అది ఇంకొంచెం కనుక ఎక్కువగా అయితే అది వాస్తవికతగా కూడా మారుతుంది. ఇది కవుల యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి, వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని బట్టి, అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి, అది ఆత్మాశ్రయమో పరాశ్రయమో తెలియదు, వాటిని బట్టి ఈ పదాలు వాడబడుతూ ఉంటాయి. వాటిని గ్రహించి గౌరవించడమే మన సంస్కారము. తరువాత వాక్యంలో గిరి డాబా ఇంటిని కట్టుకుంటున్నాడు. గిరి అనే వ్యక్తి ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడు. ఆ ఇంటికి ఒక ప్రణాళిక వేశాడు. ఒక డాబాలాగా ఉండాలి అంటే డాబాకి కావాల్సిన వస్తువులు ఏమిటి? సిమెంటు, ఇసుక, కంకర, ఇనుము, ఇంకా ఏమి కావాలో అవన్నీ కూడా, అది కాకుండా చేయడానికి కూలీలు, వాళ్ళందరినీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. డాబా ఇళ్ళని కూడా చాలా వాటిని మనం చూసాము. వాటి నిర్మాణానికి ఏ విధంగా అంచెలంచెలుగా పనులు జరుగుతాయో కూడా గమనించాము. ఆ విధంగా గిరి అనే ఒక వ్యక్తి డాబా ఇంటి కోసం కావలసిన ముడి సరుకులను, కూలీలను, తగిన డబ్బును తయారు చేసుకుని రోజు కొంచెం ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడు. అది ఒక విధానం. అది భావార్థకం. అందులో మనకి అర్థం కనిపిస్తుంది. దెర్ ఈజ్ సెన్స్. అదేవిధంగా ఇల్లు కట్టుకోవటం అనే అంశాన్ని తీసుకుని మన తేట తెలుగు ఛానల్ ఎప్పుడూ కూడా ఇంకొంచెం కొత్త ప్రయోగాలకి ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇందాక పువ్వులు కోయటం అనే విషయాన్ని మాట్లాడుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టడం అనే విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఇందులో వాస్తవికతకు అతి దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులని, మనము రోజు చూసే వస్తువులని, చేసే పనులని గమనిస్తూ ఒక భావార్థక వాక్యాన్ని మనము ఇప్పుడే ముచ్చరించుకున్నాము. దానికి విరుద్ధంగా ఇంకొక రవి ఏం కడుతున్నాడు? పేక మేడలు కట్టుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ సిమెంట్ లేదు, సున్నం లేదు, ఇనుము లేదు, ఇటుకలు లేవు, స్లాబ్ లేదు, తలుపులు లేవు, కిటికీలు లేవు, ముడి సరుకులు ఓన్లీ పేక ముక్కలు. కట్టుకుంటున్నది ఎవరు? అతను ఒక్కడే. ఇది కూలిపోయే ఇల్లు. ఈ కూలిపోయే ఇల్లుకి, సరిగ్గా మన కళ్ళు చూడలేని ఇంటికి పేరు పెట్టి, మేడ అని పేరు పెట్టి పేక మేడలు కడుతున్నాడు. ఇది అభావార్థకము. ఈ విధంగా గగన కుసుమములు అనేవి అభావార్థకము, భావమును సరిగా తెలియచేయలేనివి. అదే విధముగా పేక మేడలు అనేలోని పేక ముక్కలు కూడా ఇంటికి ఏ విధంగా కూడా కట్టుకోవటానికి సరిపోనివి. కనుక ఈ వాక్యములోని పేక మేడలు అభావార్థకము. ఇక్కడ డాబా ఇల్లుకి కావలసినవన్నీ భావార్థకాలు మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఈ పేక మేడలకి మనం కనిపించనివి ఏవి లేవు అక్కడ, అవి అభావార్థకము. సరే, మూడో ఉదాహరణ చూద్దాం. రాజు పోస్ట్ ఆఫీసులో ధనము పొదుపు చేస్తున్నాడు.
పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, రేపటి రోజు గురించి ఆలోచించాలిరా, అంతా ఇప్పుడే ఖర్చు పెట్టుకుంటే రేపు మళ్ళీ ఎవరి ముందు మనం దేహి దేహి అని అడుగుతాము. కాబట్టి కొంచెం ముందు చూపుగా భవిష్యత్ నిధి ఇంకా చాలా చాలా వస్తాయి, చాలా మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ విధంగా నువ్వు డబ్బును పొదుపు చేసుకో అంటే సరే అని పోస్ట్ ఆఫీస్ని ఎంచుకుని, నేను ఎవరిని ప్రమోట్ చేయట్లేదు, బ్యాంకుని ఎంచుకుని లేకపోతే ఇంకో విధానాన్ని ఎంచుకుని డబ్బుని పొదుపు చేసే పథకంలోకి చేరాడు. ఇది వాస్తవం. మనం ఎంతమందినో వింటాం ఈ విధంగా మీరు పొదుపు చేసుకోండి అని. కాబట్టి ఈ వాక్యము భావార్థకము, భావాన్ని స్పష్టంగా మనకి తెలియచేస్తుంది. అదే డబ్బు దాచుకునే అంశాన్ని తీసుకుని ఇక్కడ మనము సాయి ధనమును నీళ్ల మూట కడుతున్నాడు. ఒక తెలివైన వాడో తెలివి తక్కువ వాడో అతి తెలివి గలవాడో ఏమో, అతన్ని మనం ఇది విధంగా చెప్పలేము, వర్గీకరించలేము. అతను ఏం చేస్తున్నట్ట, ఒక బట్ట తీసుకుని ఆ బట్టలో నీళ్లు పోసి నీళ్ళ మూట కడుతున్నట్ట. ఆ నీళ్లు కాసేపటికి ఆ బట్టలోంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. మూట విప్పితే ఏమీ లేదు. అదేవిధంగా ఇతను దాచుకుంటున్నాను అని ఒక అపోహతో, డబ్బుని నేను చాలా భద్రపరుస్తున్నాను, పదిలపరుస్తున్నాను అనే అపోహతో డబ్బును దాచుకోకుండా వృధా చేసేస్తున్నాడు. నీళ్ళ మూట అంటే బట్టలో నీళ్లు పోసి కడితే ఉంటాయి అండి? ఉండవు కదా. ఆ విషయాన్ని నీళ్ళ మూట, వాడి మాటలు, నోటి మాటలు నీటి మూటలు పైన చెప్తారు కానీ నిజంగా ఏమీ చెయ్యరు. ఇలాంటి అభావార్థక పదాలు కూడా కాలక్రమేణా ఒక అర్థాన్ని, తామకొక సొంత అర్థాన్ని సంతరించుకుని జనబాహుళ్యంలోకి వచ్చేసేయి. కానీ వాటికి మన ఏ విధంగా అది ఉన్నది అని మనము చెప్పలేము. కాబట్టి ఇవి అభావార్థక వాక్యములు అని కొందరు, అధివాస్తవికత వాక్యములు అని మరికొందరు, కృత్రిమ వాక్యములు, సహజమైన వాక్యములు కావు అని మరికొందరు చెబుతూనే ఉంటారు. కాలక్రమేణా ఏమైందంటే ఈ వాక్యాల వర్గీకరణ చాలా బాగుంది, తెలుగు భాష ఇంకా వినసొంపుగా అవుతోంది. కాబట్టి మనం వీటిని జాతీయాలుగా, సామెతలుగా మలచి మన తెలుగు భాషలో ప్రయోగిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చిన తరువాత ఈ విద్వాంసులు, పండితులు, విదుషీమణులు అందరూ కలిసి కొన్ని వాక్యాలను ప్రయోగించడం మొదలుపెట్టారు. అందులో అవే కత్తి కంటే కలం గొప్పది అనే వాక్యం మనం వింటూ ఉంటాం. అంటే నువ్వు కత్తితో ఒకడు ఎవడైనా తప్పు చేశాడు, వాడికి ఏదో శిక్ష వేస్తావు, ఆ ఒక్కడితో అది సరిపోతుంది. కానీ ఇంకొకడు ములుచుకొస్తాడు, వాడు చేస్తాడు. అట్లా నువ్వు వీడిని అంటూ నువ్వు ఒక్కడివి ఎంతమందిని ఎంత సమయంలో వాటిని ఖండించగలవు? చేయలేవు. అదే కనుక నువ్వు మంచి కవివైతే, సత్కవివైతే నీ కావ్యము అనే ఖడ్గమును తీసుకుని దానిలో నువ్వు చెయ్యవలసిన పనిని లిఖిత రూపముగా రాసి దానికి రూపకల్పనలు చేసి ఎంతమందికో ఒకే సమయంలో త్వరగా చేరేటట్టుగా చేసి సంఘంలో ఎన్నో మార్పుల్ని తీసుకురాగలవు. అంటే ఒక చిన్న వాక్యము, కత్తి కంటే కలం గొప్పది అనే ఒక చిన్న వాక్యము మనకు అనంతమైన అర్థాలని కూడా తెలియచేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా దానికి వ్యతిరేకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మేలు జరిగింది. ఒకవేళ తప్పు పనులు చెయ్యాలి అనుకుంటే మన సంస్కృతంలో కూడా ఉంటుంది బుద్ధి కర్మానుసారిణి అని. కర్మ జరగవలసింది ఏం చేస్తుందంటే దానికి ముందర బుద్ధిని ప్రేరేపిస్తుంది. ఆ పనులు చెయ్యటం వల్ల మన ఇంద్రియాలు అదుపు తప్పడం వల్ల వచ్చే ఫలితాలను, పరిణామాలని మనము
అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు సుమా అనే హెచ్చరికను కూడా ఒక్క వాక్యం మనకి చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా భావార్థక వాక్యాలు, అభావార్థక వాక్యాలు తెలుగు భాషలో సుస్థిరమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకొని తెలుగు భాషని సుసంపన్నం చేస్తోంది. మరికొన్ని వాక్యాలతో నేను మిమ్మల్ని కలిసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పటికీ సెలవు తీసుకుంటాను. జై తెలుగు తల్లి.